हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। वीडियो की बहुत डिमांड रही है कि सर लास्ट मिनट प्रैपरेशन, हालांकि आए ना कह दो कि लास्ट मिनट तो रहा नहीं, ये लास्ट मिनट प्रैपरेशन एक ईडियम है जिहड़ा कि एक लास्ट टाइम ते किवें प्रैपरेशन की जाती है उहदे वास्ते वरत्या जाता। राइट, सो आपां भी लास्ट मिनट प्रैपरेशन की वीडियो बना रहे हैं। रेस अकेडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। चैनल नूं जेकर तुसीं अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल दब दिया करो बैल आइकन ताकि तुहानूं जिन्ना भी जानियां भी नोटिफिकेशन वीडियो जो तुहानूं टाइम टू टाइम मिलदियां रहन। बाकी टैलीग्राम ग्रुप आ, फेसबुक ग्रुप आ, सारे तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। अपना जो भी लिंक है यानी वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन के तुहानूं मिल जूगा, यानी टैलीग्राम ग्रुप होगा, सारे तुहानूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे। एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो फॉर वेरीअस एग्जाम कोर्सिस। राइट हो गया, तो चलो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। कहने का मतलब जस्ट डू इट यानी जो तुसी हुण तक प्रैपरेशन कर ली उसनूं किवें अप्लाई करना पेपर दे विच, चाहे वो पटवारी का एग्जाम है, चाहे वो एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम है, चाहे वो कनगो का हो, चाहे PSTCL हो, चाहे PSPCL हो, चाहे दुनिया जहान का कोई भी पेपर हो, तुसी जस्ट डू इट कहना आपदे आप नूं कि जस्ट डू इट, मैं कर सकदा, ऑल इज़ वैल, जिवें आपां 3 डेट दे देखते हुंदे। तो चलो खैर कुछ की पॉइंट्स है जिहड़े मैं तुहाडे वास्ते स्पैशली लिखे आ, जिहड़ियां आपां आम तौर ते बिल्कुल एग्जाम के एंड ते आके खास करके उन्हां वास्ते जिन्हां ने प्रैपरेशन की हुई है, जिन्हां ने पढ़ाई की हुई है, खास करके उन्हां वास्ते। राइट, वो गलतियां करदे, उन्हां गलतियां नूं नहीं करना, अवॉइड करना, एंड की करना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल नूं बिल्कुल लास्ट ते आके किवें तुसीं अप्रोच कर सकते हो, किवें एग्जाम की प्रैपरेशन जिहड़ी रिवीजन है बेसिकली उहदे विचों किवें अपना वैल्यूएबल टाइम कढ के वैल्यूएबल एग्जाम नूं क्लीयर कर सकते हो। तो आपां उन्हां कीवर्ड्स की चर्चा करते हैं। सो कीवर्ड नूं ध्यान दे नाल समझना गा, कुछ भी इहदे विच दिमाग लाने वाली गल है नहीं कि बस थोड़ा जिहा फोकस करके इसनूं फॉलो करना गा। यह हर एक वास्ते आ, जेकर तुसीं हुण तक जिवें भी पढ़ते आ रहे हो बस इहनूं चेंज कर लो। बिल्कुल तुहानूं यह स्ट्रीक मैं गाइड करूँगा। राइट, बिकॉज ऑफ जिवें कहते होंदे भी एक्सपीरियंस ही है। सो एक्सपीरियंस के नाम से ही मैं इस चीज़ों को कह रहा, गारंटी है तुहानूं बेनीफिट दूंगा। पहला की पॉइंट की है, चाहे तुसीं हुण तक रातां नूं जाग जाग के पढ़े हो। राइट, काफियां दी हुंदी है, जिवें मैं मान लो मैं स्नेहा नहीं उठदा, बहुत घट उठदा। राइट, पर बिल्कुल लास्ट टाइम ते आके तुहानूं अर्ली उठना चाहिए, बिल्कुल सुबह उठना चाहिए। 4 बजे आपदा आराम नाल उठो, सब तो पहला नहाउणा है। बस आए नहीं है कि पहला उठण सार ही चाह पीती तो पढ़न लग गए ना, पहला नहाउणा है। जिवें कहंदे हुंदे भी एक तुसीं किसी जॉब वास्ते तैयार होंगे ना, सूट बूट कस के, सूट बूट भी नहीं चलो ठीक है बट नहाउणा जरूर है। उहदे नाल की है तुहाडा माइंड फ्रैश होगा। अच्छा, सवेरे उठोगे जल्दी किवें, जेकर रात नूं सौंगे। राइट, रात नूं जल्दी सौंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब है कुछ की पॉइंट्स है जिहड़े तुहाडी प्रैपरेशन नूं बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तुहाडी जिवें कहंदे हुंदे भी एक्यूरेसी एग्जाम नूं क्लीयर करन दी ओह बहुत स्टीक हो सकती है। हुण तक तुसीं चाहे रात नूं 2 बजे तक पढ़ते रहे हो, 3 बजे तक पढ़ते रहे हो, 5 बजे तक पढ़ते रहे हो, बट पेपर तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहला तुहानूं अपनी हैबिट नूं चेंज करना ही पऊगा। हुण तक तुसीं जो मर्जी कीता, कारण उहदा की है? कारण हरेक चीज़ पिछे लॉजिक है। कारण उहदा की है कि पहला तुसीं तैयारी करते सी, टाइम पिया सी पेपर दे विच, एंड जदों मर्जी अपनी टाइमिंग नूं इधर उधर कर सकते सी, पर हुण उवें नहीं कर सकते। पेपर कदे भी रात नूं नहीं हो सकता, पेपर रात नूं 2 बजे नहीं होना। सो कहने का मतलब जिस तरीके का तुहाडा लाइफ स्टाइल होगा उस तरीके नाल तुहाडा ब्रेन आ जिहड़ा वो काम करदा गा। जेकर तुसीं रात नूं 2 बजे तक जागदे हो, जे तुसीं रात नूं 3 बजे तक जागदे हो, तो ब्रेन तुहाडा वो नींद नहीं आउंदी। ये मेरे नाल ही है, क्योंकि मैं खुद कह रहा कि मैं रात नूं 2-2 3 बजे तक यह चीज़ां करदा रहा। राइट, सो नींद नहीं आउंदी। सो कहने का मतलब जेकर प्रॉपर नींद लैके आउणी तां जल्दी सोना पऊगा। 1-2 दिन औखा होगा बट उस तो बाद तुसीं सौखे हो जाओगे। राइट, जे मान लो एक तुहानूं मैं होर गल दस दिना, मान लो तुहानूं रात नूं नींद नहीं भी आउंदी, मान लो तुहानूं लगदा कि मेरी तां आदत विगड़ चुकी है, तां जदों भी तुसीं रात नूं सोणागा तां सीधी जी गल आ, अपनी रोटी छड्ड के एक्सरसाइज कर लिओ। एक्सरसाइज जिवें कहंदे हुंदे भी फिजिकल वर्क कुछ भी कर सकते हो, जो थक जाओगे आप नींद आ जाऊगी। राइट, बट कदे भी फोन यूज़ नहीं करना, कदे भी टीवी यूज़ नहीं करना कि मैं गाने सुन के सौ जाऊँगा, मैं कोई वीडियो देख लेना उन्होंने देखदा देखदा सौ जाऊँगा, कदे भी नहीं एवें करना। चलो आप स्टार्ट तो गल करते हैं। सो पहली गल तो अपना गैट अप अर्ली यानी जल्दी उठना स्टार्ट करो। 4 बजे अलार्म तुहाडा लग जाना चाहिए। 4 बजे तुसीं यानी कि वॉशरूम दे विच होने चाहिए हो ते नहाउणे चाहिए हो।
ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੈਥ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 400 ਮੀਟਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 400 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 390 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 450 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 410 ਹੋਵੇ। ਅਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। UPSC PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ UPSC ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ PPSC ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਊਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾਗਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ GK ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਨਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ, ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। 80% ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜੇ 80% ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 80% ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 20% ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 80% ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪਾਂ 20% ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 80% ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 80% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 80% ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80% ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 80% ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 80% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ। ਐਂਡ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਐ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ 200% ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ,
ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਨ, ਜਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਨ, ਜਬ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਨ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 80% ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ PDF ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। PDF ਲੱਭੀ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 1 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 8 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, PDF ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ PDF ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਨੋਟਸ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਕ ਦੋ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜੂਨ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਆਏ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ 80% ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ 20% ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ 80% ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੁਣ 20% ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, Facebook ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਧਿਉਂਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ YouTube ਹੀ ਆ, ਆਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ 10 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 6 ਘੰਟੇ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਸੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਰਾਈਟ। 5 ਘੰਟੇ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 5-6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 7-8 ਘੰਟੇ ਅਰਲੀ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ 5-6 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ, ਤਾਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿਓ, 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ 100%, ਮੈਂ 90% 99% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਕੂਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੀ WhatsApp ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ WhatsApp ਅਨਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Facebook ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਟੱਪ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 2-3 ਘੰਟੇ ਜੋ ਦੇਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਔਨ ਰੱਖੋ।
बट जेकर तुसीं घरे रहंदे हो तो फोन ऑफ होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, एक टेबल चेयर होना चाहिए, होर कुछ नहीं, उत्थे ही सोना, उत्थे ही नहाउणा, उत्थे ही धोना, उत्थे ही सारा कुछ, राइट। जिवें मिल्खा सिंह फिल्म दे विच कहंदे हुंदे कप हुंदा ना एक, कहंदा यही दोता यही सुखाता यही पोता फलाना तुमका, जो भी डायलॉग हुंदा। सो टर्न ऑफ द टैक्नोलॉजी, अपनी टैक्नोलॉजी बिल्कुल ऑफ कर दो, 100% एक्यूरेट दे नाल जेकर यूज़ करना तो 2-3 घंटे यूज़ करियो। चलो हो गया। क्रिएट माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब की आ? माइंड मैप का मतलब की आ कि तुहाडे कोल एक शॉर्ट स्लिप्स होनी चाहिए, शॉर्ट स्लिप्स होनी चाहिए, चाहे तुसीं कोई छोटी कापी ला सकते हो, चाहे कोई पतली जी कुछ भी ला सकते हो, ਜਿਹੜੇ अपने शॉर्ट मैप होंगे। यानी कहने का मतलब की है कि जेकर तुसीं मान लो मैप रखोगे, मैप अपने को मैप वो मैप नहीं, आप इंडियन मैप, पंजाब मैप, मैप का मतलब तुसीं अपना हायरार्कीकल कुछ भी बना सकते हो, जिवें आप स्टार टोपोलॉजी पढ़ते होंगे, राइट, कुछ भी आप बना सकते हो। जिवें मान लो मैं मैथ का पढ़िया, तो मैथ का मैं अज यह चैप्टर करना, यानी शॉर्ट टारगेट, जिन्होंने तुसीं माइंड मैप, बेसिकली माइंड दे विच तुहाडा सिलेबस होना चाहिएगा बिल्कुल। जिवें मान लो तुसीं इत्थे चक्किया भी हाँ यार मैं आह अज पढ़िया सी जां आह अज करनागा, शॉर्ट टारगेट, बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट। अगले अपने अगले घंटे दे विच मेरा आ खत्म होना चाहिए, रिवाइज अगले घंटे के खत्म इसे करके होगा क्योंकि तुम रिवाइज कर रहे हो। जे वो नवी चीज़ हुई फिर वो घंटा नहीं 2 घंटे खा जूगी, 3 घंटे खा जूगी। इसे करके कहना कि फोकस, जेकर तुम पढ़िया होया, जेकर तुम हुण तक पढ़ लिया सारा कुछ, तो रिवाइज एवरीथिंग यही कुछ करना, राइट। सो क्रिएट माइंड मैप, माइंड दे विच सारा कुछ सैट करो कि मेरा की कुछ रह गया, की कुछ हुंदा, की कुछ रिवीजन करनी है, की फलाना त्योंका, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया टेक रैगूलर ब्रेक्स। ये नहीं हैगा कि भाई मैं सवेरे उठिया तो सवेरे उठ के सीधी जी गल आ पढ़न लग गया 4 बजे तो लैके, ओबवियसली गल 4 बजे पढ़नागा, वधिया गल नहा धो के तुसीं पढ़न लग गए। पर यह नहीं हैगा कि लगातार 6 घंटे 8 घंटे, यह तुसीं 1-2 दिन कर लोगे पर उस तो बाद सौ जाओगे, कोई फायदा नहीं, राइट है। सो रैगूलर ब्रेक स्टार्टिंग तो ही, जेकर तुसीं अज तो ही प्रैपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो रैगूलर ब्रेक तुहाडा होना चाहिए। आइडल टाइम की है? आइडल टाइम हैगा 55 मिनट, 50-55 मिनट जेकर तुसीं लगातार अपने दिमाग तो काम लैंदे हो, उस तो बाद 2 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। ये तो एग्जाम के भी कहते हैं, जेकर तुसीं कोई ऑनलाइन एग्जाम दिंदे हो, ऑफलाइन एग्जाम दिंदे हो, जेकर 2 घंटे का पेपर है तो 50-55 मिनट तो बाद तुहानूं थोड़ी जी रेस्ट ले लैनी चाहिए है, जां उन्हां चीज़ों को देख लो, उन्हां क्वेश्चनों को देख लो जिन्होंने तुसीं कर लिया, ताकि तुहानूं पता लग जाए कई बार काली दे विच कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई यानी कि की कहते होंदे सिली मिस्टेक तो नहीं वगैरह होगी, राइट। सो 50-55 मिनट एक आइडल टाइम है जिथे तुसीं थोड़ा जा 1-2 मिनट रेस्ट देना जेकर तुसीं पेपर दे रहे हो। पर जे तुसीं सिर्फ जिवें कहते होंदे भी आप पढ़ रहे हैं, किसी थ्योरी नूं पढ़ रहे हैं, मैथ कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, जां कोई पेपर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बेसिकली, सो 55 मिनट तो बाद तुहाडा 5 या 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए एंड ए रैगूलर ब्रेक होनी चाहिए। शॉर्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है भी सौ जाओ फिर तो 2 घंटा बाद ही उठोगे, राइट। पर शॉर्ट ब्रेक का मतलब पानी पी लिया, थोड़ा जा बाहर निकल गया आपके कमरे चों, थोड़ा जा ठंडा कर लिया, जां हो सकता 5 मिनटों बाद तुसीं ऐ कह लो 5-10 मिनट अपना फेस वॉश ही कर लिया। फेस वॉश नाल भी तुहाडा जिहड़ा दिमाग आ वो बेसिकली जिहड़ा स्ट्रैस आ वो स्ट्रैस नहीं आउण देना, प्रैशर नहीं आउण देना, एंड किसी दी भी गल दे विच नहीं आउणा। अपने माँ बाप, अपने आसे पासे तू की पढ़ लिया, तू फलाना पढ़ लिया, किसी ते कोई फोकस देने की लोड़ नहीं। जदों तुसीं किसी ग्राउंड दे विच भजदे हो, जेकर तुसीं आसे पासे देखिया कि वो किन्नी क दूर आ मेरे तो, नाल दी नाल वो तुहाडे तो अगे होऊगा, तुसीं पिछे होवोगे। स्ट्रेट जिवें कहंदे हुंदे भी तुसीं दौड़ रहे हो तो तुसीं भज रहे हो, तो सिर्फ तुहाडा फोकस तुहाडी उस मंजिल तक होना चाहिए कि मैं उत्थों तक पहुंचना यार, बस गल खत्म है। तुहाडा आए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूगा तो कहने का मतलब जिवें कहंदे हुंदे भी तुसीं देखदे होंगे जदों गधिआं नूं जां घोड़िਆਂ नूं जदों लैके जांदे तो बेसिकली उन्हां दे आह ला दिंदे, तुसीं देखदे हो पट्टे ला दिंदे, राइट। वो क्यों ला दिंदे भी आसे पासे ना देखे, क्योंकि देखण दी आदत हुंदी है, आसे पासे देखूगा वो फोकस नहीं करता अपने काम ते। ये एक तरीके का लॉजिक है, कह सकते हो, राइट। सो टेक रैगूलर ब्रेक्स, अपने छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो। फूड हैबिट, फूड हैबिट का मतलब की है? प्रॉपर फूड हैबिट का मतलब यह है स्ट्रैस दे विच आके जो पेपर बिल्कुल नेड़े हुंदा गा, खास करके जेकर मैं अपनी एग्जाम्पल ले ला, जे मैं स्ट्रैस दे विच आऊँगा तो मैं ज़्यादा खा लूँगा, राइट। ज़्यादा खा लूँगा मैनूं नींद आऊगी, जां मेरा फोकस पढ़ाई ते नहीं रहना, तो जां फिर मैं स्ट्रैस दे विच आऊँगा। जदों मेरे याद है कि मैं सिंगिंग टाइम की गल करदा, मैं जो ऑडिशन देने जाता हुंदा सीगा, पूरे दिन लाइन च खड़े रहंदे, स्ट्रैस दे विच खांदा ही कुछ नहीं सी, राइट। सो कहण दा मतलब की है कि दोनों चीज़ां ये दोनों हो सकदी। कई स्ट्रैस दे विच बहुत ज़्यादा खा लैंदे आ, पीजे मंगा लो जी, जां कोई ਜਿਹੜੇ बाहर ਰਹਿੰਦੇ खास करके, जां ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ बिल्कुल रोटियां खाई जाणगे, जां बिल्कुल ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ यार मैनूं स्ट्रैस बहुत है, मैं नहीं रोटी खांदा, मैनूं नींद आ जूगी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ नहीं करना, बिल्कुल अपना स्ट्रैस रिमूव करना है। भी स्ट्रैस तो रखना ही नहीं। फूड हैबिट जिवें तुहाडी रैगूलर रहिंदी आ उस तरीके दे नाल होनी चाहिए, ना बाहला खाना ते ना घट खाना।
पर हाँ लिक्विड डाइट ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਲਿਕੁਇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ। ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ ਆਪਣੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂ ਖਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਗੂਲਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੌਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੋਨ ਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਫ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਫ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਈਟ ਆ। ਯਾਨੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਆ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡਰੋਇਡ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ MHWIH, MHWIH, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੈਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ। ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ MCQ ਆ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ MCQ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ, ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਲੈਣਾਗਾ। 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ, ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।